पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुर पूरा जिन सिमरिया सेई भय निहाल। नानक नाम आराधना कारज आवे रास। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह अकाल सरूप दसां पातशाहियां दे प्रतੱਖ रूप धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी की हजूरी विच सज बैठे सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ। सारे सुरती बिरती नूं एकाग्र करिए। बोलना चलना बंद करके ख्यालों नूं संकोच के ध्यान नूं एकाग्र करके गुरु शब्द विच जोड़न की कोशिश करिए। एक बारी सारे रसना पवित्र करो। पिछे दूर तक संगत बैठी हुई है। ध्यान नूं एकाग्र रखना बड़ा जरूरी हुंदा है। सो गुरु दरबार की मर्यादा के मुताबिक आओ अगले समय नूं सफल करिए। सारे प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े प्यार सहित धन गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब नगर पद्धरी और इलाके की समूह संगत के रूप दे विच मिल के गुरु साहब दीयां खुशियां प्राप्त करने वास्ते गुरु दरबार विच हाजिर होए हो। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन्हां नूं सारी कायनात ही सिजदा करदी है झुकदी है। जिवें कि सतगुरु बाणी विच कहिंदे हन वस दी सगन अपार अनूप रामदासपुर। ये पंक्ति बड़ी भावपूर्त है। ये शब्द शुरू हुंदा डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा। दुनिया विच थां बड़े हन पर महाराज जिवें दा आप जी ने थां सिरजिया है। क्योंकि जो अमृत सरोवर है इस सरोवर की जिहड़ी कार सेवा सी ये साध संगत जी गुरु रामदास महाराज जी ने करवाई सी। इस अस्थान की जिहड़ी शुरुआत जिन्हों मोड़ी गड्ढनी कहते हैं वो गुरु अमरदास जी ने इत्थों की मोड़ी गड्ढी सी। इनू प्रगट किया सी इस स्थान नूं। गुरु रामदास जी ने रामसर साहिब सरो जिहड़ा शहर का नाम रखिया। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पहला नाम चक नानकी सी। ये सरोवर बनवाया महाराज सच्चे पातशाह जी ने। हरमंदर साहिब का थड़ा पहला बन चुका सी। फिर जो बाद विच हरमंदर साहिब का स्वरूप है उसकी कार सेवा गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने करवाई है। तो सतगुरु कहते हैं भी इवें दा कोई होर थां नहीं है। डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा। इहदे वर्गा होर कोई थां नहीं है। कई बारी असी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है साध संगत जी अग वर्गी है। अग नूं कंट्रोल विच रख के वरत लईए तां बड़ा लाभ दिंदी है। ज्ञान जिहड़ा है कंट्रोल विच रखीए। भावें अग कह लो भावें लाइट कह लो बिजली कह लो। वेखो किन्ना सारा चला रही चानन कर रही। पर जे किते अग जिहड़ी है
ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੂਸਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਬਲ ਪਈ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇਗੀ। ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਲ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਬਦਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੁਬਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ? ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁਰੇ ਤੋਂ। ਦੁਬਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸ ਨੇ? ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 10-10, 15-15, 20-20 ਵੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਰੈਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ।
पूजा एक दी करनी, अनेकता का खंडन नहीं करना। सूरज विच भी वो है, चंद्रमा विच भी वो है, हर एक जो नज़र आ रहा है, कोई उहदे तो बिना कुछ है ही नहीं, पर उहदा एक स्वरूप जिहड़ा वो एक ओंकार सतनाम। पूजा सिख ने अकाल दी करनी है, सिर्फ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ टारगेट एक होना चाहिए। ਹੁਣ सतगुर की गल हो रही सी, गाया जा रहा ਸੀ भी सतगुर ने भरमगढ़ तोड़िया। ਹੁਣ सतगुर साडा निशाना सतगुरु ਵੱਲ होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया। सारी दुनिया फिर के वेख लईए, और ये होर भी उदाहरण आउंदे ने बाणी दे विचों, और ये सानू अज भी समझा रहे ने गुरु रामदास जी महाराज। कुछ पल्ले बन के आपां जाना है, इकल्ला आउणा जाना ना करिए। ਅਸੀਂ भी बड़ी दुनिया वेख लईए, बहुत कुछ वेख लिया, साडे कोल शायद वेखण जोगा कोई साधन भी ना होवे। साध संगत जी, धरती भी अपना असर रखदी है। सिख दे वास्ते नंबर 1 ते उहदा पंजाब, भावें वो चंद्रमा ते भी चला जाए, भावें विदेश विच भी चला जाए, पंजाब की मिट्टी उहदे वास्ते खास है। भावें उत्थे भी तरसदा है भी मैं एक बारी जावां उत्थे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ पंथ दे नाल। पंथ साडा पंजाब, साडी पंजाब दी धरती, साडी पंजाब दी हवा, साडी पंजाब दी फसल, साडे पंजाब दा सभ्याचार, साडे पंजाब दा पहरावा, ये पंथ है, बाहरला हिस्सा है। ते ग्रंथ वो अंदर दी खुराक है, बाणी अंदर दी खुराक है। सारी दुनिया फिर के वेख लो, जिथे मर्जी। मैं तो बहुत फिर के वेख्या, मैनू तो किते ठीक है साधन बड़े ने, पर साध संगत जी इस मिट्टी वर्गी खुशबू नहीं किते लभी, चढ़ते तो लैके लेंदे तक। हालांकि असीं इहनूं खराब भी कर दिता इस मिट्टी नूं। तां डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, तेरे वर्गा कोई नहीं। एक ते हरमंदर साहिब वर्गा कोई नहीं। एक होर मैं बेनती कर दियां, एक उस गुरमुख दे शरीर वर्गा कोई नहीं जिहदे विच नाम प्रगट हो गया है, जिहदे विच नाम दी खुशबू आउण लग पई। वो शरीर भी हरमंदर दा एक तुरदा फिरदा रूप है। जिस सिख दे शरीर दे विच नाम प्रगट हो गया, बंदगी प्रगट हो गई, सिखी प्रगट हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं। क्योंकि बाणी ਵਿੱਚ शरीर ਨੂੰ भी हरमंदर किया गया है। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਝ। अंग्रेजी विच आपां कहने, पंजाबी विच कह दिंदे बज पैनी जां जाम हो जाना, जम जाना, अगे तुरदा नहीं, सुरती गुम हो जाती है, मन टिकदा नहीं नाम विच। वो कहंदे ने उस हालत दे विच गुरु का सिख हरमंदर साहिब जाए तो उन्होंने उत्थों खेड़ा मिलता है।
ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੁਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ, ਸੁਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਰੰਗ ਰਤੜਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਸਿਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਏ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਪੰਥ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੋੜ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2 ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਨੇੜੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਲੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਈ ਆ ਕੇ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰੋ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਡਰ ਬਣ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਵਾਈ, ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜਾ ਹੈ, ਮੇਵੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਵੜੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖੀ ਚੱਲੀ ਰੀਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ ਪਾਲਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਅੱਗ। ਅੱਗ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਏ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾਓ। ਅੱਗ ਲਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, 20 ਕਿਲੋ ਦੀ, 25 ਕਿਲੋ ਦੀ, 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਨੀਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਦੀ ਕਦੀ? ਕਿਉਂ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗ ਖੋਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਲੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਖੋਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਖੋਟ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਖੋਟ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ 4 ਇੱਟਾਂ ਵਗਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬਣਾਇਆ।
ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ, ਸਗਨ ਮੈਨੇ ਸੰਘਣੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਈਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿੱਧ ਵਸੈ ਬਾ ਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕੰਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਿੱਚੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਣ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਛਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਚੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਅਨ ਉਪਮਾ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ, ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਗੁਪਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਵੀ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।